गुरु महाराज की बख्शी फतेह गजाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब की इस धरती तो तकरीबन 550 साल पहला गुरु महाराज ने जिहड़े 3 सानू उपदेश दिते कि किरत करो, नाम जपो, वंड छको, वो तिन्ने उपदेश थोड़ा चिर पहला इत्थे कारसे वाले बाबे महापुरुष ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ बहुत सौखे शब्दों च ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। मजदूर का मतलब है किरत करना, तो दूजा नाम जपाउण दी उन्होंने सानू गल दसी, तो तीजा उन्होंने वंड छकण का असी देख ही रहे हैं। उन्हों का असल च जिहड़ी सिक्खी की गल है, इस धरती ते किरत की किसानी की गल है, असल पंजाब की रूह की गल है, उहदे साक्षात दर्शन उन्होंने महापुरुषों च हो रहे सीगे। उन्हां दीयां गल्लां बड़ियां भावपूर्त सौखियां ते वड्डियां सीगियां जिहड़ियां सुते स्थित साडी मन नूं सकून दिंदियां सीगियां। मेरियां गल्लां गल तो उपर होणगियां, उन्हां दीयां गल्लां गल तो थल्ले सीगियां। उस उहो जिहे महापुरुषां करके, उस किरत करके, उस नाम जपण करके गुरु दी इस धरती दे तों जदों भी गल्लां उठदियां ने तां ओह जाके दिल्ली तख्त नाल टकराउंदियां ने। इस किरत बारे जे असीं देखीए तां गुरु साहब दी इस किरत बारे अज तो तकरीबन 100 साल पहला प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने सैकड़े वर्के लिखे कि किरत की किड्डी वड्डी महत्ता किसी धर्म लई, किसी पंथ लई, किसी खिते लई। ते उस किरत के बारे प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने लिखदे लिखदे साइमन कमीशन नूं लिखिया कि जिहड़ा पंजाब की धरती का जिहड़ा विधान है, हिंदुस्तान का ब्राह्मणवादी विधान है, यह इन्ना संकीर्ण ते तंग दिली वाला कि खास करके सिखां या बहादुर कौमां नूं ये अपने अंदर नहीं समा सकदा। बहादुर कौम ते बहादुर कौमां इस विधान नाल टकराउणगीਆਂ जदों हालांकि संविधान नहीं सी बनिया। उस तो 20 साल 25 साल पहले ही प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने भविष्यवाणी करती सीगी कि इस लोकतंत्र का जिहड़ा हुण असीं रूप देख रहे हाँ, वो 100 साल पहला उन्होंने दसता सीगा। सो इस करके जिहड़ा ये हुण गल बनती जा रही है जिधर नूं, ये साडे इस धरती दे जायां ने, इस धरती दे विद्वानां ने अज तो 100 साल पहला कहती सी। ते अज तो कुछ साल पहले इस धरती दे उत्ते किरत का जिहड़ा साक्षात जां एक सेवा का साक्षात रूप भगत पूर्ण सिंह नूं जे आपां देखीए, प्रोफैसर पूर्ण सिंह तो बाद कि वो ब्रह्म ज्ञानी सीगे जिन्हां ने बिना किसी भेदभाव तो इस मनुखता की सेवा की। तो इस धरती तो उन्होंने उन्हां दी जे तुसी सारी शख्सियत देखो तो उन्हां दी एक किताब है कि राधा स्वामियां दे काले लेख। इन्ने सख्त टाइटल च मैं किसी लिखारी की किताब नहीं अज तक देखी। तो इस तरह दी शख्सियतां ने इस धरती ते जदों जुल्म होया उन्होंने अपना अवार्ड वापस मोड़िया। इन्ने सख्त शब्दों च पंजाब नूं दस्सिया कि इस धरती ते जिहड़ी गुरु डम की फौज पैदा हो रही है उहदे नतीजे की होणगे, वो असीं अज गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बेअदबियां दे रूप च देख रहे हाँ। जिहड़ी प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने 100 साल पहलां कही कि लोकतंत्र का यह हाल हो जाना तो सिखां दी हालत हो जानी आ, वो भी असीं अज देख रहे हैं। तो जिहड़ी दूजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, किसानी ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਰਤ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੈਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पर गल इन्नी नहीं, जिथे किसान की गल आ गई उत्थे किरत की गल आऊ। तो ये वो किरत है जिहदे जिस किरत दे करके इत्थे गुरु के बाग दे मोर्चे लगे, ननकाना साहब दे मोर्चे लगे। ये किरत का ही कमाल सी गया कि जिहड़ा सानू 550 साल पहला गुरु महाराज ने किरत का एक संदेश दिता सी कि किरत इस तरह की होनी चाहिए आ। कुछ साल पहला साडी इस किरत नूं बिगाड़िया गया।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ 2 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਵੇਸਲੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਮੁਕਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੇਗੈਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ 15-20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂ ਜੈਕਾਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਪੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ दारू ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਪੋਸਤ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ, ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਗੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਂਪੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ 117 MLA ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ MLAਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਸਬੀ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MLA ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? 8 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ MLAਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 57 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਿਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ MLA, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆਏਗਾ।
ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਏਸੀਆਂ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ B.Tech ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15 ਤੋਂ ਅੱਜ 20 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ MP MLA ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਦਾ ਜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ। ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ 87 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਗਾਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਨਿਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 84 ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜੂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਕਦੋਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਲਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਸੀਸ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਾ ਵੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ 2022 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬਟਨ, ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਖੋ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡੀ, ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੱਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬੈਕਅਪ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 65,000 60 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ 15,000 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੋ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਸੁੰਨ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਕੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਗੰਦਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ। ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਚੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲੀ MSP ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, BA ਕਰਦੇ ਨੇ, MA ਕਰਦੇ ਨੇ, MTech ਕਰਦੇ ਨੇ, BTech ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? 10,000 ਜਾਂ 12,000। ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ BTech MTech ਕਰਦਾ ਉਹ 10-12,000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਟੈਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਲ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।